بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یوگ کے علاقے سمبازا میں فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی پراکسیز کے 33 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک خواریوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق خواریوں نے 7 اور 8 اگست کی رات افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کی۔ علاقے میں دیگر فطہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز ہندوستانی سپانسرڈ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بنو میں خوارج کے خلاف پاک فوج اور پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ مشترکہ آپریشن، ہویت کے خواریوں کے 7 سہولت کار گرفتار، 8 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ ادھر باجوڑ میں خوارج آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریاست کے سامنے سر تسلیم خم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا، ٹیرف پر مذاکرات سے انکار۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل ہونے تک بات چیت نہیں کروں گا۔ امریکہ اور بھارت کے تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے بھارتی درآمدات پر مجموعی طور پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ سے قائد حزب اختلاف شبلی فراز فارغ، PTI کے دونوں رہنماؤں کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں زرتاج گل کا بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار۔ تحریک انصاف کے ساتھ نااہل اراکین قائمہ کمیٹیوں سے بھی محروم۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ جلد نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ بجلی کی پروٹیکٹڈ شرح 200 کی بجائے 300 یونٹ کرنے کی تجویز۔ 201 یونٹس پر بجلی بل میں 5000 روپے کا اضافہ۔ وزیر اعظم کا نوٹس، پروٹیکٹ صارفین کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا عندیہ دے دیا۔ وزارت توانائی حکام کے مطابق نان پروٹیکٹڈ شرح 30 یونٹس استعمال پر لاگو ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اقدامات پر اجلاس۔ پاکستان کے IT شعبے کی برآمدات نے 19% نمو کے ساتھ 3.8 ارب ڈالرز کا ہدف عبور کر لیا۔ شہباز شریف کی IT برآمدات کو آئندہ برسوں میں 30 ارب ڈالرز تک پہنچانے کی ہدایت۔ حکومت کی جانب سے شوگر ملز کو نوازنے کا ایک اور طریقہ سامنے آ گیا۔ گنے کے کھوپ سے بجلی بنانے والی 8 شوگر ملز کو کیپیسٹی پیمنٹ کیے جانے کا انکشاف۔ گزشتہ مالی سال میں 8 شوگر ملز کو 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق الموئز انڈسٹریز کو 1 ارب 11 کروڑ روپے سے زائد کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے۔ فضائی حدود کی بندش، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارے کا انکشاف۔ پاکستان کی فضائی حدود 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک بند رہی۔ فضائی ٹریفک میں 20% کمی واقع ہوئی۔ PIA کو اوور فلائنگ آمدن کی مد میں 7 ارب 60 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں سیاسی ورکر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، نواز شریف کی سیاسی بصیرت نے اسے سہارا دیا۔ عربین مارچ کا فیصلہ مؤخر، 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں حکومت عراقی ویزے کی 60 روز تک توسیع کرائے گی۔ 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن بھی شروع کرا دیا جائے گا۔
MWM के रहनुमा अलामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध को मुतालबात पूरे करवाने के लिए जामिन बनाया है। गवर्नर कामरान कसूरी कहते हैं एहतजाजी मार्च नहीं, अब मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। मरीम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और आईटी में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाकी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देरपा शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से उनके कज़न शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहरी रहमान और आस्का भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। सिंध असेंबली में मेंबरान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल मुत्फिका तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल ऐवान में पेश किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज करप्शन का एक नया स्कैंडल सामने आने लगा। पहले डेवलपमेंट के शोबे का 40 अरब का स्कैंडल आया, अब फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन और महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दे दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिले। पाक फिजाइये के शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। हुंजा में शशफर ग्लेशियर में पानी का जखीरा फटने से हसनाबाद गांव खतरे में आ गया। शाराए कराकरम को भी नुकसान, जमीनी कटाव तेज, नाले के करीब मौजूद कई घरों को खाली करा लिया गया। हीट वेव के बायस गुलशियानी झील का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हसनाबाद पुल भी जद में आने का खतरा। उधर मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैठ के इलाकों में पानी घरों में दाखिल, रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, बेशतर इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरात, नारोवाल, चकवाल और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में शदीद बारिश के बायस जल थल एक हो गया। हुकूमत ने फाइनेंस बिल से मुताल्लिक ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल हल हुए। सदर FPCCI आतिफ इकराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ फेडरेशन SM तनवीर ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हमारी बात सुनी, तमाम मसाइल हल कराने पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुश आइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, करैक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एप्सप के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने नौजवानों को कीमती असासा करार दिया। कहते हैं कि मुआशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के CEO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक भी शरीक हुए। तकरीब में आलमी सतह पर 2025 में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने वाली यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया।
पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियां इमरान मसूद का कहना है कि ए लेवल और ओ लेवल का निसाब पाकिस्तान के निसाब से मुताबिकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत ए लेवल और ओ लेवल तक छुट्टियां खत्म की जाएं। छुट्टियां बढ़ने से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं होगी। अगस्त की खुशियां मनाने के लिए सभी तैयार हैं और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद की शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की शॉपिंग में मगन। लाहौर के गणपत रोड पर भी अशिया की खरीदारी के लिए अवाम का रश बढ़ने लगा। कोई झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहा है तो कोई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों के कपड़े खरीदने में मसरूफ है।